गुरु का सिख होया भाई बुद्धू जी, लाहौर का रहने वाला सी। अगे आपां गल करांगे भाई बहलो जी बारे। भाई मंझ जी बारे आपां विचार चुके हैं। भाई बहलो जी मालवे का इलाका पैंदा जी, फफड़े भाई के, मानसा जिले का पिंड आ जी। तुसीं ये सुनिया होना भाई बहलो सब तो पहलो। भाई बहलो जी का जीवन बड़ा कमाल का जीवन है। एक जिमीदार परिवार में पैदा होए भाई बहलो जी। भाई बहलो जी का जिहड़ा परिवार सी वो सखी सरवरियां दे अधीन सी। भाई बहलो जी एक सखी सरवरियां दे आगू सी। वो निगाहे वल जांदे सी। वो भी जिवें भाई मंझ जी बारे आपां विचार करके आए हैं, इस तरह ही मालवे इलाके विच काफ़ी दबदबा सी इन्हां दा, काफ़ी प्रभाव सी। लोग बड़े प्रभावित सी। लोकां नूं इकट्ठे करके निगाहे वल लैके जाना। इतिहासक बड़ियां पूजावां करदे सी। घर विच पीरखाना तक बनया, बड़ा कुछ बनया होया सी। हौली हौली इस भाई बहलो नूं जिस वक्त दरबार साहब की सेवा चल रही सी जी, आप सारे पिछे विचार के आए हैं। दरबार साहब की सेवा चल रही सी। दरबार साहब दे विच संगतां काबल कंधार बहुत दूरों दूरों सेवा करने वास्ते पहुंचा करदियां सी। सरोवर की खुदवाई की गल कर लो, इट्टां की गल कर लो, टोकरियां दे नाल सेवा चलिया करदी सी। संगत बड़े उत्साह नाल, बड़े प्यार नाल सेवा करदी सी, भावना दे नाल। इस तरह ये भाई बहलो जी सी जिहड़े हर साल ये नगाहे जाया करते सी। रस्ते विच संगतां बड़े उत्साह नाल सेवा करने लई जा रही सी। मन अंदर ख्याल बनया भाई बहलो दे, जदों कोई ना कोई चेंज आउणा हुंदा है, मन अंदर ख्याल बनया कि क्यों मैं भी उस गुरु के घर विच जाके, गुरु के दर विच जाके वेखां उत्थों दा माहौल, थोड़ी बहुती सेवा मैं भी कर आवां। मन विच तां इह भावना सी भी चल थोड़ी बहुती सेवा करके आ जावांगे आपां। भाई बहलो जी जदों दरबार साहब की धरती ते वेखिया, संगतां अंदर प्यार वेखिया, संगतां अंदर शरधा भावना देखी, भाई बहलो का मन पतीज गया भी सिखां अंदर किन्नी भावना है, सिखां अंदर सेवा की किन्नी स्प्रिट है, किन्नी भावना बनी हुई है। भाई बहलो जी सतगुरु महाराज के दवार नूं सुनिया, शब्द नूं सुनिया, कुछ दिन रहन लई इत्थे मन बना लिया। महाराज अगे बेनती की, महाराज मैं मुसाफिर हाँ, हर साल मैं नगाहे जाना, मेरे मन की भावना मैं कुछ समा कुछ दिन तुहाडे इस पावन दरबार की सेवा करा, तुहाडे लंगर विच बह के सेवा। महाराज कहंदे भाई दुनिया आउंदी है ते तू करी जा, तैनूं किहड़ा कोई रोक है। कुछ दिन बतीत होए भाई बहलो जी दे, दरबार साहब की सेवा चल रही है। जिहड़ी दरबार साहब की इमारत है बड़ी सोहनी सुंदर बन रही है। इत्थे इतिहासकार लिखते हैं भी गुरु जी दरबार विच, पातशाह के पावन दरबार विच किसी ने गल की, संगतां ने गल की, महाराज दरबार की सेवा चल रही है, पक्कियां इट्टां की लोड़ है। हुण पक्कियां इट्टां क्योंकि पुरातन समा सी जी, इट्टां जिहड़ा बनाउण दा पकाउण पहलां बहुत छोटियां इट्टां हुंदियां सी, जिन्हूं मशहूरी इट्टां आपां कह दिंदे आ। इट्टां बनाउण दा ढंग तरीका भी वखरा सी, अज तां वखरे तरीके बन गए ने। हुण इट्टां बनाउण वास्ते, इट्टां पकाउण वास्ते आवियां दे विच मैला पाया जांदा सी, कोई ऐसा पदार्थ वो जो इट्टां नूं छेती पका देवे। हुण जदों ये गल गुरु के दरबार अंदर पहुंची, महाराज ने गल नूं सुनिया, संगतां भी तन मन धन दे नाल सेवा कर रही ने, संगतां दी बहुत रुचि बनी हुई है। हुण संगतां दा गुरु साहब दा भी ये ख्याल है भी जिहड़ी इमारत है ये दरबार साहब आए ये बहुत मजबूत बने। अज भी तुसीं जाके देख किन्ना पुरातन गुरु अर्जन साहब दे वेले दा जी वो दरबार है, किन्ना मजबूत है, किन्नी मजबूती है उहदे अंदर।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ, ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਵੇ, ਕੌਣ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਆਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਗੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਕਾਈ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਬਣੂਗੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਾਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਫਾਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥਾਪੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਬਣਦਾ। ਮਸੰਦ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਸੋਲ ਸਰੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਆ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕਟੋਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਤਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਾਰੇ। ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਖੋ ਜੀ।